So in last lecture, we have finished 3 aphorisms regarding asanas. And then the first aphorism regarding pranayam, that also we have finished. And there we have said that this is tasmin sati shwasa prashwasa yoho gati vichedaha pranayamaha. So this tasmin sati indicates that the pranayam should be in sitting posture. See, there are 2 meanings. That also we have seen. Tasmin sati means provided that you have achieved this tato dvandvan abhighata. But that is very, very difficult to achieve it. And so we have to take we have to interpret this tasmin sati. That means that pranayam should be in a sitting posture. That you have to understand. Okay. So, shwasa prashwasa yoho gati vichedaha. I think we have given elaborate explanation on that. And then pranayamaha, I have already told you it is pranasya ayamaha. Ayama means the elongation. And so it is always the elongation. Okay, elongation of the whole process of breathing. That is what is pranayam. So shwasa prashwasa yoho gati vicheda. Normal जी आपली गती आहे त्या गतीचा विच्छेद करणं. पण म्हणजे विच्छेद कसा, फास्ट पण विच्छेद होऊ शकतो, स्लो पण विच्छेद होऊ शकतो. कळलं की नाही? किंवा तुम्ही कुंभक केलं तरी तोही विच्छेद होऊ शकतो. ऑल दिस 3 इज द विच्छेद. जी नॉर्मल गती आहे तुमच्या श्वास प्रश्वासाची ती तोडणं. परंतु याच्यामध्ये त्यांनी पुढे प्राणायाम म्हटलंय आणि त्याही पेक्षा पुढच्या सूत्रामध्ये त्यांनी दीर्घ सूक्ष्म जो टाकलेला आहे त्याच्यावरून कळतं की गतिविच्छेद आपला कुठे होतो. आपण डोंगर चढतोय तर आपला गतिविच्छेद होतो की नाही, मग तो प्राणायाम आहे का. आपल्याला खोकला झाला, आपल्याला काही डिसीज झाला, आपण गात बसलो तर गतिविच्छेद होतो की नाही, पण तो प्राणायाम नाहीये. त्याचं कारण असं आहे की तो आयाम नाहीये, तो दीर्घ सूक्ष्म नाहीये. आणि हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी पुढच्या याच्यात दिलेलं आहे की आता प्राणायाम तर त्यांनी सांगितलं, प्राणस्य आयाम हा प्राणायाम हा आणि श्वास प्रश्वास योहो गती विच्छेद is a pranayam. But now how to do that pranayam? How many types are there on pranayam? So now he is talking about the types of pranayam. What he is talking in the next aphorism, it is bahya abhyantara stambha vrittihi desha kala sankhyaabhihi paridrushto dirgha sukshmaha. So now there are 3 pranayam what he is talking about. The vritti has been rendered as mode of behavior, which here is of breathing. So the breathing as a mode of behavior ahead. Okay, what are 3 modes of behavior? What is this vritti? It is the either you elongate the inhalation or you elongate the exhalation, or you elongate this stambha vritti, that means the kumbhak. He has not used this purak, rechak and kumbhaka. That is 100% sure. Okay, what he is saying is that it is bahya abhyantara stambha vritti. So now what is in this aphorism, he is talking about the types of modifications. So the outward modification is bahya vritti. Outward modification, bahya vritti. That means the elongation of exhalation. Now, when we say it is the elongation of exhalation, then there are, because he has used the term dirgha sukshma. Okay. Now, what is this? So it has to be very slow, rhythmic, with full capacity and with full awareness. This is what is required when you are elongating. When you are elongating this outward modification, that means the bahya vritti. So this bahya vritti, what you have to understand. Bahya vritti, this is one type of pranayam. Vritti, as I have already told you, it is the modification. So you have to modify your bahya vritti, you have to modify your inner exhalation. Then abhyantara vritti, that is you have to modify your inhalation. And then the stambha vritti, that means motionless modification. So you have to elongate the cessation of breathing.
These are the three types which Patanjali Muni is talking about. Now, when he is talking about this, what it is expected is that your elongation of inhalation and exhalation should be very slow, rhythmic, with full capacity and with full awareness. Now, what do you mean by rhythmic? It is very simple. See, I elongate it, but with rhythm. That means what? Suppose I take this. Okay. So this is not rhythmic. Or still, I will show you. This is also not rhythmic. Why it is not rhythmic? Because if suppose I am inhaling in 4 seconds, then rhythmic means in first second, the 25% air should be inhaled. In second, 25%, third second, 25%, and fourth second, 25%. This is what is called as rhythmic. Now, this can be achieved only when it is slow. See, if it is fast, it is not rhythmic. And suppose it is slow, just see here. This is exactly what is required. This is what is called as rhythmic. So rhythmic and slow, they go hand in hand. When your process is slow, that means it is dirgha. And when it is dirgha, it has to be sukshma. See, सूक्ष्म म्हणजे काय? याचा अर्थ काय? सूक्ष्म काय कशाला म्हणतात आपण? सूक्ष्म याचा अर्थ तुम्ही इथे जरी दोरा धरलात ना, तरी देखील त्या दोऱ्याला काही होता नाही कामा. दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज सूक्ष्म. जेव्हा मी तेव्हा दोरा हलतो किंवा दोरा हलतो, पण समजा दोरा इथे ठेवला आणि मी दिस इज सूक्ष्म, दोरा हलत नाही. वाय? It is sukshma. Again, this sukshma, this rhythmic and slow process, they go hand in hand. And when it is dirgha means slow. Slow करूच तेव्हा दीर्घ होईल ना. तुमचं इनहेलेशन आणि एक्झलेशन जेव्हा स्लो असेल त्यावेळेलाच ते रिदमिक आणि दीर्घ होणार आहे. आणि जेव्हा दीर्घ होतो तेव्हा ऑटोमॅटिक ते सूक्ष्म होतं. इट इज सटल. Okay, so this subtleness and this dirgha, okay, they go again hand in hand. This slow and rhythmic, they go hand in hand. In fact, this slow, rhythmic, dirgha and sukshma, all are four connected with each other. आपण जेव्हा डोंगर चढतो, it is not dirgha, it is not sukshma also. So it is not pranayam. You get the point? It is not dirgha, it is not sukshma, and so it is not pranayam. Because in pranayam, all the modifications, that means the vritti, whether it is abhyantara vrittis, bahya vritti, it has to be dirgha and sukshma. Because in stamba vritti, there is no such dirgha and sukshma, because it is stamba. There is no measurement. Okay, त्याला माप नाहीये. त्याला माप फक्त कशाचं आहे? तर काळाचं. That is exactly what they are saying. So these three pranayam he is actually talking about. One is the bahya vritti, another is the abhyantara vritti, and third is the stamba vritti. Vritti is the modification. So modification in the form of elongation. सर मग इकडे दीर्घ सूक्ष्मच्या ऐवजी मंद असा का नाही शब्द वापरलाय? सूक्ष्म नाही, मंद नाही. सूक्ष्म याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला कळणार पण नाही बाहेरच्याला. आणि म्हणून मी दोऱ्याचं उदाहरण दिलं तुम्हाला. पेशी म्हणजे कळणार पण नाही तुम्हाला. आता हे आहे ना, हे कळतंय तुम्हाला. तुम्ही दोरा ठेवला तर तो आत जाणार आहे, हे लक्षात घ्या. कळलं की नाही?
आपल्याला कळलं पण नाही पाहिजे असा जेव्हा आपण श्वास घेतो, इट हॅज टू बी स्लो देन. हा फास्ट झाला माझा, आणि हा फास्ट झाला नुसता नाही तर तो रिदमिक पण नाही झाला. कारण काय झालं यात काय झालं, पहिल्या सेकंदाला मी 70% श्वास घेतला, दुसऱ्या सेकंदाला मी 20% श्वास घेतला, तिसऱ्या सेकंदाला 7% घेतला, आणि उरलेला 3-4% चौथ्या सेकंदाला घेतला. दॅट इज नॉट रिदमिक. पण साधकांमध्ये सुद्धा हा फार क्वचित कोणाचं एवढी लेवल येत असेल ना. येते, असं काय करतेस वंदना, येते ना. म्हणून तर प्राणायाम शिकवतानाच मुळे असा शिकवायचा आहे. इट हॅज टू बी स्लो, इट हॅज टू बी रिदमिक, it has to be with full capacity, because every pranayam you have to use all your air sacs. Let us understand this point, because these are the side byproducts, I should say, that in pranayam you are activating all the air sacs, and when you will activate all the air sacs, when it is used, कळलं की नाही, त्या यूज झाल्या तर त्याची इलास्टिसिटी राहणार आहे त्या एअर सॅक्सची, आणि ती इलास्टिसिटी राहिली तरच तुम्ही जास्त श्वास घेऊ शकाल. ती वापरलीच नाहीत तुम्ही तर त्या हार्ड होऊन जातील, त्या वॉल्स ज्या आहेत त्या एअर सॅक्सच्या, आणि मग काय होईल की जेव्हा तुम्हाला जास्त याची गरज असते त्यावेळेला तुम्ही श्वास घ्यायचा जरी प्रयत्न केलात ना तरी देखील त्या एक्सपांड नाही होणार, आणि मग आपण म्हणतो ना धाप लागली, सफोकेट झालो. हे का होतं, बिकॉज द बॉडी is in want of extra oxygen, but you are not able to take, you are not able to intake that oxygen. At that time we say की याला धाप लागली. कळलं की नाही. पण त्यात जर का माझ्या इलास्टिक असतील तर पूर्ण फुगतील, परत हे होतील. दिस इज द इलास्टिसिटी. ओके. आणि त्यामुळे दीर्घ आणि विथ फुल कॅपॅसिटी मी जे म्हटलंय ती फुल कॅपॅसिटी याच्यासाठी की एव्हरी प्राणायाम यू हॅव टू युटिलाइज ऑल दी एअर सॅक्स. आणि म्हणून तर हठयोगामध्ये सेक्शनल ब्रिदिंग आपण करतो ना, इट इज अ सिस्टमॅटिक ट्रेनिंग ऑफ एव्हरी एअर सॅक, सिस्टमॅटिक ऍक्टिव्हेटिंग ऑफ एव्हरी एअर सॅक. सेक्शनल ब्रिदिंग त्यासाठी करतो ना आपण. कळलं की नाही. अँड सो दीज आर द थ्री थिंग्स. वन इज द inward modification, one is the outward modification, and one is the motionless modification. Now in this motionless modification there are two types naturally. एक तर मी श्वास घेऊन थांबू शकतो आणि एक तर मी श्वास सोडल्यावर थांबू शकतो. So there are two types. Okay. And so that two types comprises one only, that is the स्तंभ वृत्ती. कारण दोन्ही याच्यात स्तंभ वृत्ती आहे, दोन्ही याच्यामध्ये सिझेशन आहे, सिझेशन ऑफ ब्रेथ आहे. ओके. अँड सो दीज थ्री नाउ कॅन बी मेजर्ड विथ देश, काल अँड संख्या. दॅट्स वाय दे आर सेइंग इट कॅन बी मेजर्ड विथ देश, काल, संख्या. नाउ लेट अस सी दॅट हाऊ देश इज द मेजर of your this thing. Desha, when desha is very very small. देश याचा अर्थ तुम्ही कुठपर्यंत तुम्हाला फील होत आहे. समजा तुम्ही एक्झलेशन केलं, इथपर्यंत आलं, 1 फुटावर मला जाणवत आहे, किंवा मी तर कुठपर्यंत तो थ्रॉबिंग इफेक्ट मला जाणवतोय आतमध्ये इनलेशनला, दॅट इज द देश, दॅट इज द देश. आणि काल किती वेळात तुम्ही इनलेशन आणि एक्झलेशन करताय, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज काल. सो दीज आर ऑल दी मेजर्ड विथ दिस और रेग्युलेटेड विथ देश, काल आणि संख्या. अगेन आय एम टेलिंग यू, दिस देश अँड काल, दे आर अगेन इनव्हर्सली प्रपोर्शनल. तसं ते सांगतो तुम्हाला. मी समजा खूप फास्ट हे घेतलं तर माझा काल कमी होतो. कळलं की नाही. समजा मी माझा काल कमी झाला एक्झलेशनचा, बरोबर आहे, पण देश वाढला. कळलं की नाही. देश वाढला की नाही. कारण तुम्हाला यू कॅन हॅव दी फिलिंग ऑफ युअर एक्झलेशन फ्रॉम नोज इफ यू मेजर द डिस्टन्स. दॅट डिस्टन्स इज द देश. ओके. दॅट डिस्टन्स इज देश. आणि मी समजा एक्झलेशन असं केलं,
एवढाच देश आला. आणि इथेच जाणवेल तुम्हाला, बाकी नाही जाणवणार. किंवा मी इथपर्यंत जाणवेल, माझ्या पोटापर्यंत मला जाणवतो. आणि समजा माझा काल वाढला, देश कमी झाला, दोन्ही याच्यात, इनलेशन आणि एक्झलेशन. यू गेट द पॉइंट? सो दिस बाह्य वृत्ती अँड अभ्यंतर वृत्ती, it can be measured with desha kala. But then how to measure this stambha vritti? You cannot have, in stambha vritti you cannot measure it with desha or kala. It can be measured with kala, बरोबर आहे, देश नाही होत. आणि म्हणून देश आणि काल टाकण्याचा उद्देशच हा आहे की स्तंभ वृत्ती तुम्हाला जर का मेजर करायची असेल तर ती काल यांनी मेजर करता येते, देशाने नाही. कारण देश, देर इज नो देश, इट इज स्तंभ वृत्ती, यू कॅनॉट एक्सपिरियन्स. कळलं की नाही? अँड सो इट इज काल, हाऊ मच टाइम यू आर होल्डिंग द ब्रेथ. यू गेट द पॉइंट? सो दीज टू मेजर्स, they cover all the three types of pranayam. So these are the measurements of three types of pranayam. And the third measurement, तिसरं जे परिमाण आहे ते आहे ते संख्या. So it is number of rounds. More number, more effective. It is so simple. जेवढे जास्त नंबर असतील तेवढे जास्त ते इफेक्टिव्ह असेल. And so the whole process of respiration should be very slow and prolonged. The cessation of breath can be after inhalation or exhalation, both. That is the stambha vritti. So now what this aphorism is talking about, that they are talking about the three types of pranayam, that is bahya, abhyantara and stambha vritti. Vritti means the modification, you have to modify. So how to modify? When you are modifying, it has to be dirgha and sukshma. And that's why I have told you that it has to be, when inhalation and exhalation, when you are modifying, it has to be prolonged, it has to be rhythmic, it has to be with full capacity and with full awareness. Awareness has to be there in every process of this thing. To be very frank, in every action in your life has to be with awareness. Awareness plays a very important role in our life. So that is very important. So that is what is called as. Now what is this and what is the difference between this Hatha Yogic pranayam and the Patanjali Muni, what he is talking about the pranayam? See, again I am telling you, the goal of Hatha Yoga and goal of Patanjali Yoga is different. As I have already told you, in Hatha Yogic pranayam, there are 8 types of pranayam, and in every pranayam we increase the prana shakti, okay, its quality and its quantity also. And then we accumulate that excess prana shakti in Muladhara chakra, near Muladhara chakra, and with the help of Tribandhas we exert a pressure on that. And with that pressure, the कुंडलिनी जिथे थांबलेली आहे सुषुम्ना नाडीच्या मुखाशी, ते मुख, ते द्वार उघडलं जातं because of the pressure which we are applying with Tribandhas. And the moment it opens, then we direct that excess prana shakti to move into the sushumna with the help of mudra. सो बंध मुद्रा हे प्राणायामानंतर येतं. त्याचा उपयोग हा आहे, बंधाने आम्ही ती अख्खी प्राणशक्ती एक्सेस जी असते ती एका ठिकाणी एकवटून ठेवतो आणि मग मुद्रेने आम्ही ती प्राणशक्तीला गाईड करतो कुठे जायचं. इफ यू डोंट अप्लाय दॅट बंध अँड मुद्रा अँड यू आर डुईंग दी प्राणायाम, देयर इज ए एक्सेस एनर्जी which is available to you, but then it will either go in the Ida or Pingala Nadi, and then your whole this life will be either absolutely violent or absolutely dull. Both the things are there. कारण आपलं मानसिक आणि हे असं दोन्ही आहे ते.
तर मानसिक शक्ती एवढी वाढेल तुमची की खयालोनेच असाल तुम्ही, करणार काहीच नाही. जर का ती इडेतून गेली तर यू विल नॉट डू एनिथिंग, ओनली बस दिवा स्वप्न बघत बसू आपण, बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज देअर फॉर दिस मेंटल शीट. ओके, अँड सो ऑल दीज थिंग्स, दिवा स्वप्न बघण्याचाच आमचा सगळा दिवस जाईल. विल नॉट डू एनिथिंग. And if that excess energy will move into Pingala, then there will be a tremendous rajas. Okay? And that rajas will make you violent. एवढंच काही झालं की राग येईल, भडका उडेल रागाचा, because now this excess pranic energy is not guided. And therefore, when you are creating this excess energy, it has to be guided. And it is guided with the help of bandha and mudra. And so in Hatha Yoga, it is asana, pranayama, bandha mudra, and then nadanusandhan. Last time also I have told you that the moment this energy which is there at this Muladhara chakra, when it starts ascending through Sushumna Nadi, and when it pierces one by one to chakra, that is the Swadhisthana, Manipur, Anahata chakra, all these things, the different nadas you can hear, which are there very much within your body. That is what is called as Anahata. त्याला unstruck noise असं म्हणतात त्याला, Anahata nada. And we don't listen right now. We don't have any capacity to listen. But when it starts, you can have the Nadanusandhan. That Nadanusandhan practice is to listen that noise which is there inside. And those noise, those nadas are so soothing that your mind gets absorbed into it. That is laya पावतात ते. तुमचं मन लय पावतं, आणि the moment it gets merged into those nadas, your mind becomes absolute tranquil. And when it reaches to your Anahata chakra, it is totally tranquil. And then from there, your Hatha Yogic practice, the Raja Yogic practices starts. Because now there is no question of going down. It will go up. And that part of Nadanusandhan is nothing but dhyana and samadhi. That we'll see when we talk about the dharana, dhyana, samadhi in the 3rd chapter. So how you can connect it with these Hatha Yogic practices, with the Patanjal practices. So these Hatha Yogic pranayamic practices, the whole purpose of this is to activate the Kundalini Shakti, which is sleeping at Muladhara chakra. And that can be done by pranayam and bandha mudra. Okay, because in pranayam you are increasing the quality and the quantity of prana. By bandha you are accumulating all these excess energy at one place, that is at the Muladhara chakra, and exerting a pressure on that. And with mudra, you are directing that excess energy to move through this Sushumna Nadi. Because when the Prana Shakti moves through Sushumna Nadi, then only you have got the spiritual experience. Otherwise, you cannot have. Otherwise, it will go in Ida or Pingala and you are in the worldly life only. It is एक मानसिक शक्ती आणि एक जीवन शक्ती. Okay, vital energy and the mental energy. These two energies. So it will be utilized either for the mental energy. मग नुसतीच तुम्ही आपली स्वप्न आणि हेन तेन बघाल, there is no this thing, action. And if it moves to Pingala Nadi, it will be totally violent. And so, जर कुंडलिनी शक्ती फक्त वरच्याच दिशेने म्हणजे सुषुम्नेतच तिला जर प्रवाहित करायची आहे, तर मग वेगवेगळ्या मुद्रा कशासाठी, म्हणजे एक मुद्रा वेगवेगळे काय मुद्रा का आहेत, म्हणजे त्या डायरेक्ट करतात ना त्या शक्तीला. आपल्या इथे योगामध्ये हे बघा, मुद्रा याचा अर्थ ज्याने तुम्हाला आनंद मिळतो. इट इज 2 वे ट्रॅफिक. एक तर तुम्ही तो भाव तुमच्या मनात निर्माण झाला तर तुमच्या शरीराची तशी ठेवण होते.
आणि नाहीतर तो भाव निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला त्या मुद्रेचा अभ्यास करायला लागतो. आता नृत्यामध्ये सुद्धा मुद्रा आहेत सगळ्या, कळलं की नाही? नृत्यामध्ये तो भाव, विभत्स राग किंवा राग हा दाखवायचा असेल तर त्या मुद्रा आहेत. त्या मुद्रा फॅसिलिटेट युअर इमोशन्स इन दॅट डिरेक्शन. इट इज अटॅच विथ द इमोशन्स. आता काही वेळेला माणूस जेव्हा पूर्ण समाधीत जातो ना, ऑटोमॅटिक त्याची जी बुबुळ आहेत ना ती वर जातात, याला आपण शांभवी मुद्रा म्हणतो. इट हॅपन्स ऑटोमॅटिकली. त्या योगाची बुबुळ अशी वर निघून जातात आणि तो असा शांत बसल्या, आणि आपण असे बघतोय डोळे संत लोकांचे किंवा आता ह्यांचे सुद्धा तुम्ही जर बघितलं ना, आपले स्वामी विवेकानंद, हा एक्झॅक्टली, या लोकांचे तुम्ही जर डोळे बघितलेत किंवा हठयोग नाही, आपण हे मच्छिंद्रनाथ वगैरे नाथ संप्रदायातल्या लोक जर बघितलेत ना, तर तुम्हाला बघा की तुम्ही एकतर तो भाव तुमच्यात निर्माण झाला तर तुमची तशीच ही होते, हाताच्या म्हणा किंवा डोळ्यांच्या म्हणा, या सगळ्या मुद्रा, किंवा ती स्थिती गाठण्यासाठी तुम्हाला त्या मुद्रेचा अभ्यास करायचा. सो इट इज अ टू वे ट्रॅफिक. आणि आध्यात्मिक ही येण्यासाठी ज्या मुद्रा आहेत त्या मुद्रा अशा आहेत की त्या हठयोगाच्या दृष्टीने की त्याच्यासाठी तुम्हाला तुमची जी कुंडलिनी शक्ती आहे, कुंडलिनी शक्ती याचा अर्थ द प्राणशक्ती ओनली विच इज मुव्हिंग इन द सुषुम्ना नाडी, देन इट इज कॉल्ड एज कुंडलिनी शक्ती. इट इज स्लीपिंग देअर. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे त्या मुद्रांनी जेव्हा तुम्ही, तेव्हा आध्यात्मिक जे काही तुम्हाला हे येतात, अनुभव येतात, त्याप्रमाणे तुमच्या मुद्रा होतात. आता तुम्ही तिथे आलात, आता साधं उदाहरण सांगतो की मुद्रांचा अभ्यास कसा करायचा. तुम्ही समजा योग मुद्रा करताय, बरोबर आहे. आधी एकतर योग मुद्रा वगैरे मुद्रांचा अभ्यास हा प्राणायामानंतर करतात. आता योग मुद्रा करताना आपण काय करतो, दोन हात एकतर मागे घेतो, वज्रासनात बसतो, बरोबर आहे, आणि श्वास सोडत आपण खाली जातो. आता तुम्ही जर बघाल तर मुद्रा वर्क्स ऑन दिस सटल बॉडी, इट इज नॉट वर्किंग ऑन युअर मसल्स. तुम्ही कुठलीही मुद्रा बघा, त्याच्या इथे मसलवर ना ताण येत ना दाब येत. व्हेअरॅज इन आसनाज द मसल्स आर गेटिंग इन्व्हॉल्ड. हे लक्षात घ्या तुम्ही. सो तुम्ही योग मुद्रा करा, परफेक्ट योग मुद्रा करा, तुम्हाला एकही स्नायू ताणलेला दिसणार नाही. But it works at very subtle level, which is nothing but the prana shakti. So with mudra what we are doing, आणि म्हणून मुद्रा करताना आपल्याला अवेअरनेस पाहिजे, बिकॉज अवेअरनेस प्लेज अ इम्पॉर्टंट रोल. कारण जसा अवेअरनेस जातो ना, मग आपण योग मुद्रा करतो त्यावेळेला आपण काय करतो, अवेअरनेस आपल्या मूलाधार चक्रापासून आज्ञा चक्रापर्यंत घेऊन जातो, परत श्वास सोडताना आज्ञा चक्रापासून मूलाधार चक्रापर्यंत घेऊन जातो, परत मूलाधार चक्रापासून आज्ञा चक्र. ही जी प्रॅक्टिस आहे ना, ही आपल्या इथे कोणी करत नाही. ऍक्च्युअली मुद्रा जेव्हा आपण म्हणतो, आपण आसनांसारखी प्रॅक्टिस करतो. विपरीत करणी मुद्रा करा बरं तुम्ही, आणि मला सांगा की माझा हा स्नायू ताणला गेला. नाही ताणला जात. विपरीत करणी मुद्रा करून बघा तुम्ही. मग त्यावेळेला तुमची अवेअरनेस कसा फिरला पाहिजे, अंतिम स्थितीमध्ये मुद्रांचा अभ्यास करताना तुमचा अवेअरनेस फिरला पाहिजे. म्हणजे त्याबरोबर, कारण बिकॉज अवेअरनेस अँड एनर्जी, शिव आणि शक्ती हे दोन नाहीच आहेत. शिव गेला की शक्ती जातेच आहे. तिथे तुमचा अवेअरनेस, तुमचा कॉन्शियसनेस जिथे फिरेल तिथे ती शक्ती आपोआप जाते. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे यू आर डायरेक्टिंग धिस एनर्जी विथ द हेल्प ऑफ युअर अवेअरनेस. तो अवेअरनेस, जो कॉन्शियसनेस फिरला पाहिजे, बिकॉज कॉन्शियसनेस प्लेज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन मुद्रा ऍज फार एज हठयोगिक प्रॅक्टिसेस आर कन्सर्न. म्हणजे त्या स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया, म्हणजे त्या स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया आहेत, पण त्याच्या आधी तुम्हाला त्याची प्रॅक्टिस करून सवय करायची का? म्हणजे त्या स्पॉन्टेनियस होण्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. कळलं की नाही? त्या स्पॉन्टेनियस होण्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करायला पाहिजे. तुम्ही प्राणायाम केलं की नाही, प्राणायाम केल्यानंतर तुमची एनर्जी वाढली, तर एनर्जी वाढली तर त्याला तुम्हाला ती सुषुम्नामध्ये आणायला पाहिजे ना. ही एवढी मोठी एनर्जीचा गोळा आहे. तो एनर्जीचा गोळा तुम्ही जर का त्याला डायरेक्ट नाही केलं तर तो इडा, पिंगला आणि बाकी सगळ्या नाडीतून जाईल ना, अँड इट इज गेटिंग वेस्टेड फॉर द वर्ल्डली लाईफ. आपल्या भौतिक गोष्टींसाठी ती सगळी युटिलाइज होईल.
which is not the aim of yoga. Aim of yoga is to have the spiritual experiences. So if you really want to have the spiritual experiences, you have to guide this excess energy and make it flow through Sushumna. Because the moment it moves through Sushumna and it pierces the chakras, every chakra has got a level of awareness, level of consciousness. हे लक्षात घ्या तुम्ही. सर एक मिनिट सर प्लीज मग चिन्मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदिमुद्रा, ब्रह्ममुद्रा हे सांगतात ते त्याचं काय इथे सिग्निफिकन्स? ह्या ज्या सिग्निफिकन्स आहेत ना, चिन्मुद्रा वगैरे, ह्या मुद्रा केल्यानंतर इट फॅसिलिटेट दी प्राणिक एनर्जी टू फ्लो इन टू दॅट. आता आपण जसं सेक्शनल ब्रीदिंग मध्ये चिन्मुद्रा, चिन्मय मुद्रा, आदिमुद्रा वगैरे करतो, कळलं की नाही? व्हेन यू डू द चिन्मुद्रा अँड इफ यू डू द abdominal breathing, it facilitate this mudra, facilitate the prana shakti to go into the lower lobes of your lungs, apart from other this thing. And that's why in abdominal breathing we do the chin mudra. When we do the chest breathing, then we do the chinmay mudra, because it facilitates the breathing and the pranic energy to flow into this central portion. So these mudras, when we are talking about this Chin, Chinmay, Adi and Brahma mudra, it facilitates the prana shakti to flow into that area. So this is the Hatha Yogic practices, and so Hatha Yogic practices are equally important. त्यामुळे हठयोगिक प्रॅक्टिसेस केल्यानंतर तुमची प्राणशक्ती वाढते, सगळं होतं. म्हणून तर त्यांनी नियमामध्ये टाकल्यात हे सगळे पतंजली मुनींनी. आपल्याकडे तर मला वाटतं डिप्लोमात पण नाही घेत या. आम्ही ML आणि YCB ला शिकलो चिन्मयी आणि आदिमुद्रा. आपल्या इथे नाही शिकवत. डिप्लोमाला नाही घेत आपले. मी तुमच्या वर्गावर आलो तेव्हा घेतलं होतं, माहिती ना? मी तुमचं आता घेतलं होतं ना, तुमचा चिन्मयी आदिमुद्रा वगैरे घेतो, आणि ML ला पण घेतलं होतं आणि YCB ला पण घेतात. आपल्या इथे नाही घेत या मुद्रा. डिप्लोमाला नाही घेत असतील, परंतु बाकीच्या ठिकाणी घेतात, बिकॉज इट फॅसिलिटेट्स ऍक्च्युअली. चिन्मय आणि आदिमुद्रा आहेत त्या प्राणिक एनर्जीला कुठून इथपर्यंत नेतात? सुषुम्नेमधून नेतात का दुसऱ्या? नाही. या मुद्रा आपण करतो सेक्शनल ब्रीदिंगच्या वेळेला, आणि दुसऱ्या नाड्यांमधून जातात. या मुद्रा आपण करतो त्यावेळेला आपली प्राणशक्ती आणि ऑक्सिजन लेवल ही त्या मार्गात जायला पाहिजे, म्हणून करतो. कळलं की नाही? हा महत्वाचा मुद्दा इथे लक्षात ठेवायचा असतो. प्राणिक एनर्जी, श्वास इज नथिंग बट द प्राणिक एनर्जी. इट इज द ग्रॉस मॅनिफेस्टेशन ऑफ प्राणिक एनर्जी. वेन यू आर इनहेलिंग, हिज ब्रीदिंग इज नथिंग बट द ग्रॉस मॅनिफेस्टेशन ऑफ प्राण. Okay, so this, when you are inhaling, you are taking the pranic energy from the cosmos. And what we are doing in sectional breathing, that we want to take this pranic energy to the respective areas of our air sacs. So for that we do the abdominal breathing. आता abdominal breathing करताना आपण ग्रॉस लेवलला एअर सॅक्स ऍक्टिव्हेट करतो. हे बरोबर आहे? air sac activate karto, whereas the prana shakti which we are taking along with this inhalation, it activates the subtle part of your body, that is nothing but the endocrine system which is located there, and the swadhisthana and muladhara chakra. It activates these two. So prana shakti works on these two, whereas the oxygen which you are taking, air which you are taking, it works at physical level. So it works at the alveoli. Breathing is the manifestation of prana shakti. Let us understand. म्हणून the concept of prana is very important. नाही तर मग ते काय फक्त श्वास घेणं सोडणं. We are not doing pranayam for this physical body. Physical body is a different issue altogether. But when we are doing inhalation, we are taking the prana shakti also. जेव्हा आपण इनहेलेशन करतो ना, त्यावेळेला दोन्ही याच्यातून प्राणशक्ती आत जाते,
ती इडा आणि पिंगलातून जाते. त्याच्यानंतर ती जी प्राणशक्ती आहे, ती प्राणशक्ती जेव्हा तुम्ही ऍब्डॉमिनल ब्रिथिंग करता तेव्हा ती प्राणशक्ती अलॉंग विथ द ब्रिथिंग, अलॉंग विथ द एअर विच यू आर टेकिंग, इट गोज to the Muladhara and Swadhisthana chakra and it activates these two chakras. Whereas the air which you are taking, it will go into the lower lobes of your lungs and it activates the air sacs, which is a physical body. See, this is हा concept, प्राण concept खूप महत्वाचा आहे. आणि म्हणून मी हठयोगिक प्रॅक्टिसेस मध्ये आपण काय करतो ते सांगतोय तुम्हाला. बट इनडायरेक्टली, अनोइंगली यू आर ऍक्टिव्हेटिंग दिस टू चक्रास. यू गेट द पॉइंट? म्हणजे आपण श्वास घेतो तेव्हा दोन गोष्टी घडतात. एक तर स्वाधिष्ठान मूलाधार चक्र ऍक्टिव्हेट होतं आणि दुसरा म्हणजे ऍब्डॉमिनल ब्रिदिंग लावतो ते आणि फिजिकल लेवलला लंग्स मध्ये जातात. एक्झॅक्टली. फिजिकल लेवलला लोअर लोब्स जे आहेत सगळे, की जो प्रचंड मोठा असा आहे ना, तो आपला आकार असा मोठा आहे ना, आणि तो मोठा आकार आहे तो डायफ्रॅम वर रेस्ट होतो. इथे मॅक्झिमम एअर सॅक्स आहेत. त्या एअर सॅक्स ऍक्टिव्हेट होतात आणि ऍट सटल लेवल, ऍट प्राणिक लेवल वी ऍक्टिव्हेट दिस टू चक्रास. कारण तिथे सर म्हणजे ही प्रिपरेटरी प्रॅक्टिस म्हणायची का आपण याला? या सगळ्या प्रिपरेटरी प्रॅक्टिसेस आहेत. द मेन प्रॅक्टिस इज नादानुसंधान इन हठ योग. नादानुसंधान इज नथिंग बट मेडिटेशन, हे लक्षात घ्या. आणि ते प्रिपरेटरी आहेत ह्या सगळ्या प्रॅक्टिसेस. ही सुद्धा प्रॅक्टिस बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ती ही जी आहेत ना, या सुद्धा प्रिपरेटरी आहेत. बिकॉज यू आर इलॉंगेटिंग युअर दिस थिंग ब्रिदिंग प्रोसेस. आणि ज्या वेळेला तुमचं ब्रिदिंग प्रोसेस इलॉंगेट होते, वेन इट स्लोज डाऊन, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत. तुमची ब्रिदिंग प्रोसेस जेव्हा खूप स्लो होते, ऑटोमॅटिकली तुमचं माइंड खूप शांत होतं. अँड दॅट इज द प्रिरेक्विजिट फॉर मेडिटेशन. कोणीतरी रागावलेला आहे आणि तुम्ही त्याला सांगितलं की चल रे बैस, आता जरा ध्यानाला बैस, जरा खूप रागवलेस ना, तर मूर्खपणा येतो. त्याला शांत झाल्याशिवाय तुम्ही मेडिटेशन कसं देणार? नाही देऊ शकत. तो मूर्खपणा होईल. आणि म्हणून दॅट इज द प्रिरेक्विजिट फॉर मेडिटेशनल प्रॅक्टिसेस, दॅट इट हॅज टू बी काम डाऊन. अँड सो वन इज द कामिंग डाऊन द माइंड अँड द लास्ट इज द कल्चरिंग द माइंड. These two things are very, very important that you have to understand. Calming down the mind and culturing the mind. And that's why these four limbs, the first four limbs are for the calming down the mind. And last three limbs are the culturing the mind. हे लक्षात घ्या तुम्ही. सर, मग पतंजलींनी अख्ख्या त्यांच्या याच्यामध्ये योगसूत्रामध्ये कुठेच नादाचा उल्लेख पण नाही केला. म्हणजे कारण असं आहे की त्यांनी नादाचा नाही, त्यांनी डायरेक्ट मनालाच कल्चर करायचा घेतलंय ना. हठयोगिक प्रॅक्टिसेस मध्ये शरीरापासून मनाकडे गेले. आणि पतंजली मुनींचा अख्खा अष्टांग योग, मी परत परत तुम्हाला सांगतो, एव्हरी लिंब ऑफ अष्टांग योग रिव्हॉल्व्स अराउंड द माइंड. ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बॉडी. कारण इट इज assumed that the sadhaka is doing practice of hatha yoga and that he has included in niyama, tapa. तप जे आहे, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानातलं तप जे आहे, that तप includes the hatha yogic practices of asana, pranayama, fasting, shuddhi kriya, cleansing processes. All these hatha yogic practices are included in tapa. He has not neglected the hatha yogic practices, but it is assumed because he is talking about the mind. त्याच्या पुढच्या पायरीवर ते बोलतायत. आणि then he is systematic because his whole idea is to culture the mind and take that mind to the samadhi level. That is the whole idea of Patanjali Muni. And so he is directly talking about the mind. He is directly talking about the meditation. Every systematically he has given the process of meditation. हे असं कोणीच नाही सांगितलेलं मेडिटेशन कसं करायचं ते. इतक्या सिस्टमॅटिकली त्यांनी सांगितलंय.
ते आपण तिसरा जेव्हा पाद घेऊ त्यावेळेला तुम्हाला सांगेनच मी. व्हेरी व्हेरी सिस्टमॅटिकली हाऊ टू गो अहेड, कशा पद्धतीने मधली त्याची लक्षणं काय आहेत काय नाही, एव्हरीथिंग ही हॅज इलॅबोरेटली एक्सप्लेन. सर ध्यान करायला ध्यान लागायला लागल्यानंतर हे इंटरनल व्हॉइसेस ऐकू येतात, नाद ऐकू येतात. नाही, तुम्ही त्याच्याकडे लक्षच कशाला देताय? आता ह्यांची ध्यानाची पद्धत वेगळीच आहे ना. व्हाय यू आर मिक्सिंग हठयोगिक ध्यान विथ दिस पतंजल ध्यान? देन यू विल गेट कन्फ्युज. तिथे एकाग्र व्हायचंय तुम्हाला. तुम्ही जर का ते एकाग्र कुठची तरी एक वस्तू घेतली त्याच्यावर जर का ध्यान, ते एक जर का तुमचा सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन असेल तर यू हॅव टू गो इन टू डीप इन टू इट. That is the whole idea of meditation. And if you are mixing with that, it is not correct. Whereas in Nadanusandhan, you are concentrating on the Nada. हे लक्षात घेताय का तुम्ही? Don't mix up one with another. Otherwise, you will get confused. Don't mix up one with another. That practice is totally different, whereas this practice is totally different. ध्यान कसं करायचं हे पतंजली मुनींनी सिस्टमॅटिकली दिलेलं आहे. तसंच ध्यानाची अवस्था येते नादानुसंधानाने, पण ते नादानुसंधान कसं करायचं हे हठयोगाने दिलेलं आहे. निधिध्यासन कसं करायचं हे वेदांत फिलॉसॉफीने दिलेलं आहे. निधिध्यासन इज अगेन ए मेडिटेशनल प्रॅक्टिस. ऑल आर द मेडिटेशन प्रॅक्टिस. भगवंताची भक्ती करताना कसं समाधी लागते हे भक्तियुगात नारद भक्ती सूत्रामध्ये दिलेलं आहे नारदांनी. अल्टिमेटली यू विल गेट द रिअलायझेशन ओनली थ्रू मेडिटेशन. म्हणजे असं म्हणता येईल का यांचे ध्यानाचे विषय वेगवेगळे आहेत प्रत्येक याचे? Yes, you said it. Exactly, you said it. The subject and the method is different, but the goal is same, or the achievement is same. जो समाधीचा अनुभव कर्मयोग्याला येईल तोच अनुभव भक्तियोग्याला येईल, तोच अनुभव राजयोग्याला येईल आणि तोच अनुभव ज्ञानयोग्याला पण येईल. अनुभव एकच येईल, त्याचे जायचे मार्ग वेगवेगळे आहेत. एवढंच फक्त, बाकी काही नाही. ओके ओके, ठीक आहे. आज मला हे संपवायचं आहे, लक्षात घ्या. आपण अजून एकाच सूत्रावर आहोत आणि पाऊण तास झालेला आहे. सो दिस इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. आणि म्हणून पतंजली मुनींनी फक्त मन शांत करण्यावर भर दिलाय. आणि म्हणून त्यांनी बघा बाकी कुठचंही प्राणायाम नाही सांगितलेला. त्यांनी फक्त सांगितलं यू इलॉंगेट द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. The moment you elongate your process of breathing, your mind will become automatically the tranquil. And the tranquil mind is naturally blissful. Let us understand this point. And when you are in blissful state, it is very easy to concentrate. तुमचं 100 लक्ष समजा सगळीकडे असेल तर it is not possible to concentrate on one particular point. But if your mind is very calm and quiet, and if you say mind now concentrate on that, you can win. परंतु जर का तुम्ही हे पण पाहिजे, ते पण पाहिजे, ते पण पाहिजे, ते पण पाहिजे, you cannot concentrate on anything. You get the point. आणि म्हणून पतंजली मुनींनी फक्त आणि फक्त प्राणायाम हे जे आहे हे, आणि म्हणून त्याची पुढचं जे प्रोसेस आहे ती त्यांनी दाखवलेली आहे. धारणा सूच योग्यता मनसा त्यांनी सांगितलंय. प्रत्याहार सूच नाही म्हटलेलं. धारणा ध्यान समाधी इज द मेडिटेशनल प्रॅक्टिस. याचं फळ काय आहे? धारणा सूच योग्यता मनसा, हे त्याचं फळ आहे. हे लक्षात घ्यायचं. त्यामुळे त्यांनी फक्त आणि फक्त माइंडवर विचार केलेला आहे. आणि माइंड शांत कसं होईल तर तुम्ही फक्त ही प्रोसेस इलॉंगेट करा. प्रोसेस कशी इलॉंगेट करणार? आयदर यू इलॉंगेट दी inhalation, or you elongate the exhalation, or you elongate the stambha vritti, that is the cessation, or you elongate both inhalation and exhalation, and at the same time you elongate the stambha vritti also, whatever it may be. And that is the more fast way of tranquilizing the mind. So he has given the 3 types. Now you can practice either one or two or all together.
There are measurements, what he is talking about. So this is required. And then in next sutra, what he is talking about? Bahya abhyantara vishaya akshepi chaturthaha. That means, see, these are the three pranayam. We have said it is the bahya, abhyantara, and stambha vritti. So these three pranayam. Because sometimes the people interpret in this way that there are 4 pranayams, or there is only 1 pranayam, or there are only 2 pranayam. That is the bahya stambha vritti and abhyantara stambha vritti. Asai interpretation केलंय. But which is absolutely wrong, not logical. Because if that would have been the case, then he has not written here the chaturtha. Chaturtha याचा अर्थ आधीचे 3 आहेत. आणि म्हणून चौथं त्याने दिलेलं आहे चतुर्था. So this chaturtha means all these 3 pranayamas. Bahya, abhyantara, and stambha vritti. Now chaturtha, what is the difference between this chaturtha and the first 3? It is bahya, abhyantara, vikshaya, akshepi chaturtha. The 4th pranayam transcends the realm of both outward and inward. The 4th one variety is described in this sutra as the bahya abhyantara vishaya kshepi, that is excluding or not related, okay, with internal or external modification. आपण तिथे काय बघितलं? स्तंभ वृत्ती. It is either internal stambha or external stambha, okay, which is with the will. Again, let us understand this point also. It is with will. It is the forceful cessation of breath. Stambha vritti, because you are elongating. So you are actually taking efforts to elongate this in the previous sutra. It is the elongation. Okay, now what he is talking, and that elongation is the stambha vritti is either bahya stambha or abhyantara stambha. कळलं की नाही? आंतरकुंभक किंवा बाह्य कुंभक, 2 पैकी एक असणार आहे. And that kumbhaka is with will, is forceful in a cessation of breath, which is related with inhalation and exhalation. Whereas in this chaturtha, what he is talking about, that it is excluding or not related with internal or external modification of breathing. So this clearly indicates that the modes of inhalation and exhalation are not at all of any significance in this variety. आता ज्या वेळेला inhalation and exhalation कुछ मायना नहीं रखता है, इसका मतलब ही ये है कि it is spontaneous. It has nothing to do with inhalation and exhalation. बोलता बोलता माणूस थांबतो, आणि असे मी काही योगी बघितलेले आहेत. हा राजेश. सर, पण माझा असा अनुभव आहे की कधी असा आपला श्वास जरी थांबला तर आपण असं म्हणतो की तेव्हा आपले विचारही थांबतात. एक्झॅक्टली. पण श्वास थांबला आणि विचार चालू आहेत अशी स्थिती येते. ती काय स्थिती? खरी स्थिती येत नाही. याचा अर्थ तुमचा श्वास नसतो. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. तुम्ही समजा ट्रेकिंग वगैरे किंवा असं कुठेतरी एकदम क्लास वातावरण की जे तुमच्या ह्याच्यात पण नसतं, अपेक्षित नसतं, असं समजा निसर्गाचं दृश्य दिसलं ना की थांबतो श्वास तुमचा, विचार थांबतात, तुम्हाला काहीही सुचत नाही तेव्हा. अँड यू जस्ट सी दॅट. त्यावेळेला तुमचा श्वास असा जो होतो ना, तोंडात बोट घालणं म्हणतात ना, तो श्वास थांबतो. आणि तो श्वास थांबला की मनही थांबतं. तुम्ही कुठलाच दुसरा विचार नाही करत. फक्त आणि फक्त ते आणि तुम्ही एवढंच असतं. ते दृश्य आणि तुम्ही एवढंच राहतं. ऑटोमॅटिक होतं. मग नंतर आमच्या ज्या वासना असतात, आमचे जे संस्कार असतात, त्याच्यामुळे मग आम्ही नंतर कम्पेअर करतो. अरे ह्याच्यापेक्षा आधीचं किती सुंदर होतं, आपण मागच्या वर्षी आलो होतो ट्रेकिंगला, ते किती छान आहे, अरे ते जाऊ दे, आता बघ अजून पुढे वर गेल्यावर पाहिजे. सगळ्याची वाट लावतो आपण. एक लक्षात घ्या, त्या आनंदाची वाट लावण्यात आपण एकदम माहीर आहोत. कारण आपण कम्पेअर करायला लागतो लगेच. बट राईट नाव व्हॉट इज देअर इन प्रेझेंट टेन्स, वी डोंट एन्जॉय दॅट प्रेझेंट टेन्स. पण काही क्षण तरी येतात, आणि त्या काही क्षणी तुमचं श्वासही थांबलेला असतो आणि मनही थांबलेलं असतं. पण माझा अनुभव असा आहे की श्वास थांबला हे आय कुड एक्सपिरियन्स की श्वास थांबलाय.
नाही पण हो तेव्हा श्वास विचार थांबलेला. चालू आहे आणि विचार चालू आहे आणि विचार तो हे करतो की अरे माझा श्वास थांबलाय, मग ही कशी काय घटना असू शकेल? नाही ना, तेच सांगतोय तुम्हाला. तो श्वास थांबला ना की मन थांबतो. म्हणजे मन विचारच नाही करत, न मन अवस्था आहे ते. दॅट इज व्हॉट आय एम टेलिंग. आणि ती अवस्था आपण अनुभवतो खूप वेळेला, पण आपल्या लक्षात नाहीये. आपल्याला असं वाटतं की श्वास थांबलाय. मग तुम्ही रोखलेला श्वास असतो की नाही, तुम्ही स्तंभवृत्ती करता की नाही, कुंभक करता की नाही तुम्ही, तेव्हा तो श्वास थांबलेला असतो ना. पण दॅट इज नॉट चतुर्थ. हे लक्षात घ्या तुम्ही. दॅट इज नॉट ॲट ऑल चतुर्थ प्राणायाम, बिकॉज इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस. इट हॅज समथिंग टू डू विथ इनलेशन अँड एक्झलेशन. हा खूप महत्वाचा फरक लक्षात ठेवायचा असतो. तो चतुर्थ नाहीये. ते तुम्ही जर म्हणाल स्तंभवृत्ती म्हणजे मग थांबला, तर तो थांबलेला नसतो श्वास, तुम्ही बळजबरी थांबवलेला असतो. इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस. This chaturtha is spontaneous cessation without relating to your inhalation and exhalation. जसं मी तुम्हाला म्हटलं तसं की प्रचंड सुंदर निसर्ग एकदम समोर दिसला की आपण आपला श्वास आपोआप थांबतो, आपलं मन थांबतं. मी आधी 2 उदाहरणं देतो तुम्हाला. आम्ही राजगडावर गेलो होतो ट्रेकिंगला, आणि सकाळी दुसऱ्या दिवशी आम्ही उठलो, आम्ही तिथेच झोपलो होतो, आणि सकाळी उठलो आणि खाली पूर्ण ढग होते, काही दिसत नव्हतं खालचं. आम्ही असे उभे होतो नुसते, आणि ऑल ऑफ ए सडन ते ढग बाजूला झाले आणि जो काही निसर्ग तिथे दिसलाय ना, मी स्तब्ध होतो, ऍब्सोल्यूट स्तब्ध होतो आम्ही. आणि असा अनुभव आम्हाला कैलास मानसला आला जेव्हा आम्ही कैलासच्या एकदम जवळ होतो. त्यावेळेला ती ही होती, गुरुपौर्णिमा होती, आणि त्या गुरुपौर्णिमेच्या प्रकाशात तो जो काही आम्ही कैलास बघितलाय, रात्री 11 वाजता आम्ही स्तब्ध होतो सगळे. एक माणूस एकही शब्द बोलत नव्हता. आम्ही 29 जण होतो. आम्ही समाधी अवस्था काय असते त्या समाधी अवस्थेत आम्ही गेलेलो होतो अक्षरशः. धिस इज द स्पॉन्टेनियस चतुर्थ. सर मग आपण जेव्हा म्हणजे कपालभाती केल्यानंतर जी अवस्था येते तो ऑटोमॅटिक कपालभाती केल्यानंतर किंवा हे केल्यानंतर इट इज द बायोलॉजिकल कंडिशन विच यू आर क्रिएटिंग इन युअर बॉडी. ओके, दॅट बायोलॉजिकल कंडिशन मुळे काय होतं की तुमचा श्वास थांबतो. त्या वेळेपुरतं तुम्हाला असं वाटतं की माझं मन शांत आहे, पण त्याही वेळेला तुमचं मन खरंच शांत असतं. त्याचं कारण पण ते शांत जे असतं ते शांत न मन अवस्था नसते. इट इज बायोलॉजिकली फोर्सफुली बरोबर असतं शांत, पण तरी देखील तुम्हाला त्या शांत मनाचा अनुभव घेता येतो. त्या थोड्याशा पिरियडमध्ये मी तुम्हाला म्हटलं तसं की तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला समोर आणा की ज्याच्यावर तुमचा प्रचंड राग आहे, त्या कमी झालेली असते. बिकॉज द माइंड वेन इट इज ऍब्सोल्युटली नो माइंड स्टेट, इट इज नॅचरली ब्लिसफुल. कळलं की नाही? आणि त्यामुळे पण दॅट इज द बायोलॉजिकल कंडिशन विच यू आर क्रिएटिंग, वेअरएज इन दिस बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी इज द स्पॉन्टेनियस सिझेशन ऑफ युअर ब्रेथ. कळलं की नाही? दॅट इज डिफरंट. ती जी आहे ती योग्याची अवस्था आहे. ही चतुर्थ योग्याची अवस्था आहे. सो इट इज द स्तंभवृत्ती, बट धिस स्तंभवृत्ती and the one discussed earlier has difference. The first one has relation with either inhalation or exhalation, which is forceful, which is willful stambha vritti, whereas this is absolutely spontaneous, not related with your inhalation and exhalation. So this spontaneous cessation is of much importance as far as the spiritual experiences are concerned. हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं असतं. कित्येक वेळेला बोलता बोलता, इवन रामकृष्ण परमहंसांच्या बाबतीत सांगतात असं की कित्येक बोलता बोलता शांतच व्हायचे ते, आणि काहीच नाही, बसून राहायचे. ते गेलेले असायचे ट्रान्समध्ये. स्पॉन्टेनियस त्यांना ती समाधी लागायची. त्यामुळे हा प्रकार आणि तो जो बायोलॉजिकल तुम्ही आता उदाहरणार्थ कपालभातीनंतर तुम्हाला हे येतं ऑटोमॅटिक सिझेशन, but that is not kevala kumbhaka. You have created the biological condition in your body that now you don't need the oxygen.
because now these chemotherapy, this one, the chemoreceptors, they don't get excited, they don't give the signal to the brain. आपण हे घेतो म्हणजे काय, आपण मागच्या वेळेला बघितलंय, आपण श्वास घेतो आणि सोडतो म्हणजे काय करतो, काही विशिष्ट जेव्हा कार्बन डायऑक्साईडची लेवल वाढते त्यावेळेला हे जे केमोरिसेप्टर्स आहेत आपल्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये, हे केमोरिसेप्टर्स ऍक्टिव्हेट होतात अँड इमिजिएटली दे गिव्ह सिग्नल टू द ब्रेन की देर इज एक्सेस कार्बन डायऑक्साइड. द ब्रेन इमिजिएटली सेंड द सिग्नल थ्रू द मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम that exhale out because now there is a carbon dioxide आणि आपण exhale करतो. And when there is a very low level of oxygen, then also these chemoreceptors get activated and it gives signal to the brain. The brain immediately analyzes and it says that, oh, there is a need of oxygen because there is a very less oxygen. Immediately it sends this order to these muscles and say that inhale आणि आपण inhale करतो. हे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमचा भाग आहे, त्यामुळे आपल्या नकळत हे होत असतं. दिस इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. त्याचं जे सेंटर आहे ते मेड्युला ऑब्लॉंगाटा आहे, हे लक्षात घ्या. त्या मेड्युलामध्ये जी यंत्रणा बसवली आहे हायपोथॅलॅमसनी, एक डिस्क टाकून ठेवलेली आहे आणि हायपोथॅलॅमस इज फ्री. तो प्रोग्राम करून ती डिस्क टाकलेली आहे त्याच्यात. सो इट वर्क्स ऑन दिस केमिकल रिॲक्शन. कार्बन डायऑक्साईड आणि ऑक्सिजन यांच्या लेवल प्रमाणे इथे जे केमोरिसेप्टर्स आहेत रेस्पिरेटरी सिस्टीम मध्ये बसवलेले, दे गेट ऍक्टिव्हेटेड अँड दे सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन. सो नाउ व्हॉट वी आर डुईंग इन दिस, वी आर इन्क्रीजिंग द ऑक्सिजन लेवल अँड वी आर डिक्रीजिंग द कार्बन डायऑक्साईड. कपालभाती करतो म्हणजे काय करतो आपण, 120 म्हणजे आयडियली कपालभाती 120 वेळेला मिनिटाला आपण कार्बन डायऑक्साईड फेकतो आणि 120 वेळेला ऑक्सिजन आत घेतो. Whereas in normal case, our breathing is hardly 16 to 18. आता 16 ते 18 पेक्षा 120 वेळा तुम्ही कार्बन डायऑक्साईड सोडला तर डेफिनेटली कार्बन डायऑक्साईडची लेवल खूप कमी होते आणि ऑक्सिजनची लेवल खूप वाढते. आता ही जेव्हा वाढते त्यावेळेला ती परत असं यायला वेळ लागतो, त्यामुळे केमोरिसेप्टर्स डोंट गेट ऍक्टिव्हेटेड. दे डोंट गिव्ह सिग्नल टू द ब्रेन. And when there is no signal to the brain don't give order to the muscles. And that is the biological condition which you are creating. आणि मग तुम्हाला असं वाटतं की माझा श्वास थांबला, तुमचा श्वास थांबलेला असतोच, वादच नाही. बट इट इज द बायोलॉजिकल कंडिशन, इट इज नॉट दी बाह्य अभ्यंतर विषयक क्षेत्र. It is the biological condition you are doing, whereas in this chaturtha, it is not the biological condition, it is the spontaneously. And that spontaneously जेव्हा तुमचे ही होते, श्वास थांबतो, त्यावेळेला जी मनाची अवस्था असते ना, दॅट इज द न मन अवस्था. अँड दॅट हॅज गॉट दी स्पिरिच्युअल ऍडव्हान्टेजेस. यू गेट द पॉइंट. So this spontaneous cessation, the goal of Hatha Yoga and Patanjal Yoga, or rather any other yoga, this Kumbhaka, that is the Chaturtha, or in Hatha Yogic terminology, if you say, it is the Kevala Kumbhaka. कळलं की नाही? ही अवस्था सगळ्यांनीच मान्य केलेली आहे. व्हेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायामिक ब्रीदिंग सगळ्यांनी ती मान्य केली आहे की दिस इज द गोल ऑफ प्राणायाम, टू हॅव द स्पॉन्टेनियस cessation. So in perfection of pranayam, now what Hatha Yogi is talking about and what these people are talking about, पतंजली मुनी म्हणतात की तुम्ही असं इलॉंगेट करा की एक वेळ असेल की ही आता तुमचा असा साइन कव आहे, बरोबर आहे, खालीवर जातोय, हळूहळू तो इलॉंगेट करा, तो असा जाईल. एक वेळ असेल की तो प्लेन होईल, तो प्लेन झाला याचा अर्थ इट इज द चतुर्थ. दॅट इज द प्रॅक्टिस. इन कुंभक हठयोगिक प्रॅक्टिस मध्ये काय करता तुम्ही, कुंभक इज द प्रिरिक्विजिट फॉर हठयोगिक प्राणायामिक प्रॅक्टिस. आणि म्हणून त्याला प्राणायाम नाही म्हटलेलं, हठयोगाने त्याला कुंभक म्हटलेलं आहे. बिकॉज कुंभक इज अ मॅन्डेटरी इन हठयोगिक प्रॅक्टिस. कुंभकाची जी अवस्था आहे ती वाढवत जायची. कळलं की नाही? सुरुवातीला समजा तुमचं 10 सेकंद राहिलं, नंतर 15, आणि नेहमी लक्षात ठेवा कुंभकाच्या वेळेला पहिला पार्ट आणि शेवटचा पार्ट हा ऑटोमॅटिक सिझेशन नसतो, हा फोर्सफुल असतो. हठयोगिक प्रॅक्टिसेस मध्ये असं सांगतात की तुम्ही एवढा वाढवा की मधला जो भाग आहे
तो मधला भाग बिकम्स दी ऑटोमॅटिक, म्हणजे त्याच्यात तुम्ही आनंद लुटू शकता. सुरुवातीचा भाग आणि एंडचा भाग याच्यात तुम्ही इन्व्हॉल्ड असता. हा, मला फोर्सफुली थांबवायचंय. पण जेव्हा तुमचा कुंभकाचा वेळ प्रॅक्टिसनी वाढतो त्यावेळेला तो मधला भाग असतो ना, दॅट इज इफर्टलेस. त्यांचं म्हणणं असं आहे की असा कुंभक वाढवत जायचा की जेणेकरून प्रचंड कुंभक वाढला की मधला पोर्शन जो आहे तो इफर्टलेस कुंभक असेल. अँड दॅट गिव्स यू दी सेन्स ऑफ चतुर्थ अकॉर्डिंग टू Patanjal Yoga. That gives you the sense of Chaturtha. Because that is effortless. आपण करतो ते काय, नाक बंद करतो, हे बंद करतो, त्रिबंध लावतो. कारण त्रिबंध इज अ मस्ट इन हठयोगिक प्रॅक्टिसेस. त्रिबंध नाही लावले तर तुम्हाला वेगवेगळे त्रास होते. कळलं की नाही? त्यामुळे त्रिबंध लावतो आणि आपण श्वास रोखून धरतो. बट ऑल दिस इज फोर्सफुल विच वी आर डुईंग. हठयोगाने असं सांगितलं की यू practice such type of thing, the day will come when your kumbhaka will be tremendously long. Then in that case, the middle portion of that kumbhaka will be the effortless kumbhaka, which gives you the sense of this chaturtha. You get the point? नऊ पाच झाले. याच्यावर काही प्रश्न आहेत? नाही तर आपण पुढे जाऊया. सर आहे काय सर ते म्हणजे समजा केवळ कुंभक कोणाला साधला मग त्याच्यामध्ये हे किमो रिसेप्टर्स उशिराने का होईना पण का ऍक्टिव्हेट होत नाहीत? नाही ते बॉडी लेवलला झालं ना. केमो रिसेप्टर्स केवळ कुंभक साधला म्हणजे ते काय आता 2-3 दिवस त्याला काय श्वासच घेता येणार नाही योग्याला असं नाहीये. केवळ कुंभक त्यांचा सदोदित चाललेला असतो. मध्येच परत ते जेव्हा कोणाशी इंटरॅक्ट करतात त्यांचा श्वास चाललेला असतो. जेव्हा ते स्वस्थ बसलेले असतात तेव्हा ऑटोमॅटिक त्यांचा श्वास थांबलेला असतो. आणि मग जो काही थोडासा वेळ म्हणजे त्यांचा जो श्वासाची जी गती असते ना ती हार्डली 3 किंवा 4 असते राऊंड्स पर मिनिट. आपली 16 ते 18 असते. हे लक्षात घ्या तुम्ही. अँड सो these yogis, they are always in tranquil position. They are always have the tranquil mind, a very calm mind, which is all the time ready for meditational practices. आणि म्हणून तर ते कुठेही बसले तरी खाडकन मेडिटेशन मध्ये जातात. कारण त्यांचं मन इतकं शांत झालेलं असतं. शांत मन इमिजिएटली जातं मेडिटेशन मध्ये. आपलं जात नाही कारण की आपल्या 100 विचार असतात आपल्या मनामध्ये. तुम्ही एकदा डोळे बंद करा आणि रामाची मूर्ती डोळ्यासमोर ठेवा आणि सांगा की आता मी रामाच्या मूर्तीवर ध्यान करतो. ते 10 सेकंद नाही रामाच्या बद्दलचे विचार आहेत तर नंतर अख्खं जग भटकून येतो आपलं मन. अमेरिका, रशिया, लंडन सगळं भटकून येतं. आणि 20 मिनिटांनी आपल्याला कळतं की अरे आपण तर ध्यान करतोय. मग परत आपण बळजबरी आणतो तिथे. पण या लोकांचं तसं होत नाही. या लोकांना जेव्हा म्हणाल त्यांना कोणी नाही म्हटल्यानंतर सरळ बसतात शांत, डोळे मिटले की ते गेले. ब्रह्मानंदी टाळी लागते त्यांची. का? कारण त्यांचं मन पूर्णपणे शांत असतं. का शांत असतं? कारण की वासना नसतात. वासनेमुळे आमचा हे चालतं, इच्छा चालतात, आमचा स्वभाव बनतो. वासनेमुळे सगळं बनतं. वासनाच त्यांच्या एवढ्या कमी झालेल्या असतात की त्यामुळे त्यांचं मन चालायचा प्रश्नच येत नाही काही. त्यामुळे हा प्रकार एक लक्षात ठेवायचा आपण. अँड दॅट इज चतुर्थ. बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी असे हे 4 प्राणायाम यांनी सांगितलेले आहेत, विच इज टोटली डिफरंट फ्रॉम हठयोगिक प्राणायाम. कारण ह्यांचा उद्देश वेगळा आहे आणि त्यांचा उद्देश वेगळा आहे. हे लक्षात घ्या तुम्ही. आता ह्या प्राणायामाचा इफेक्ट काय आहे? व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ दिस प्राणायाम? सो नाव दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. हे 2 सूत्रात त्यांनी सांगितलंय. ततः क्षीयते प्रकाशा वर्णम हा एक आणि दुसरा धारणा सूच योग्यता मनसा. सो ततः क्षीयते प्रकाशा वर्णम याचा अर्थ काय? याचा अर्थ इम्प्युरिटीज आर रिमूव्ड. प्राणायामाने तुमच्या चित्तावरच्या इम्प्युरिटीज निघून जातात. आणि चित्तावरच्या इम्प्युरिटीज गेल्या की आतमध्ये जो प्रकाश आहे ज्ञानाचा तो उजळत जातो. ततः क्षीयते प्रकाश आवरण. त्या प्रकाशावरचं आवरण नष्ट होतं प्राणायामाने. कळलं की नाही?
So it is not sufficient to start the meditational practice because the waves are there. एक लक्षात घ्या तुम्ही, ह्या दोन गोष्टी लक्षात घ्यायच्या असतात. एक मस्त तळ आहे, त्या तळ्यामध्ये प्रचंड घाण आहे, वरती शेवाळ आहे, हे आहे ते आहे, आणि इव्हन लाटा पण आहेत त्या तळ्यामध्ये. म्हणजे तळ्याच्या खाली एक सुंदर प्रेशियस हिरा आहे. तो हिरा तुम्हाला दिसणारच नाहीये. आता बेसिकली हे जे आहे ना, की ही जी इम्प्युरिटी आहे, इम्प्युरिटी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स अँड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्युरिटीज ऑल्सो, हे दोन्हीही त्या हिऱ्याला झाकताय, त्या प्रकाशाला झाकताय. प्राणायामाने तुम्ही काय करताय की तुम्ही एकतर हे पण घालवताय, इम्प्युरिटीज घालवताय, आणि या वेव्स आहेत ना, कारण प्राणायामामुळे मन शांत होतं, मनाच्या ज्या वेव्स आहेत त्याही शांत होतात, त्यामुळे मन शांत होतं आणि इम्प्युरिटीज पण घालवलं जातं. त्याच्यामुळे ह्या प्रकाशावरचं जे ज्ञानाचा जो प्रकाश आहे, ज्ञान आतच भरलाय, त्या ज्ञानाच्या प्रकाशावरचं जे आवरण आहे ते नाहीस होतं, हे शांत होतं. आता पहिलं काय होतं, तर इम्प्युरिटीज नाहीशा होतात. पण इम्प्युरिटीज नाहीशा झाल्या तरी देखील मन समजा वेव्स असतील, मनामध्ये समजा विचार चालू असेल, इम्प्युरिटीज नाही पण विचार प्रचंड आहेत, तरी देखील तुम्हाला खालचा तळ दिसणार नाहीये, तो हिरा दिसणार नाहीये. आणि म्हणून दोन्ही गोष्टी पाहिजेत, एक तर इम्प्युरिटीज पण घालवायला पाहिजेत, आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट तुमचे ती वेव्स पण थांबायला पाहिजेत. सो त्या दोन गोष्टी म्हणजे ह्या दोन आहेत. एक तर इम्प्युरिटीज घालवतो, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड एज ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम. तुमच्या इम्प्युरिटीज म्हणजे काय, तुमचे राग द्वेष हे सगळे जे आहेत ना, षड्रिपू, ह्या इम्प्युरिटीज आहेत तुमच्या चित्तावरच्या, या नाहीशा होतात प्राणायामामुळे. बरं, या नाहीशा झाल्यानंतर दुसरा काय फायदा होतो, धारणासूच्या योग्यता मनसा. धारणासू याचा अर्थ काय आहे की धारणेसाठी तुमचं चित्त तयार होतं, याचा अर्थ तुमचं चित्त शांत होतं, याचा अर्थ त्या वेव्स ज्या आहेत ना, त्या वेव्सही जातात निघून. अशा दोन्ही प्रकारांनी ह्याला म्हटलेलं आहे. हे दोन तुमचे जे ऍडव्हान्टेजेस आहेत, ते ऍडव्हान्टेजेस असे आहेत, एक जे आहे ते इम्प्युरिटीज आर रिमूव्ह, प्रकाशावरण निघून जातं. बट दॅट इज नॉट सफिशियंट टू स्टार्ट द मेडिटेशन प्रॅक्टिस बिकॉज द वेव्स आर स्टिल देअर. Therefore, those has to be removed. This is the second effect of pranayam, that is dharana sucha yogyata manasa. That is with the clean water, without waves, then you can see the reality. एक तर इम्प्युरिटीज घालवल्या पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर वेव्स पण घालवले पाहिजेत. ते वेव्स घालवल्यानंतर, कारण धारणेसाठी तुम्हाला वेव्स म्हणजे मन जे हे आहे ते शांत व्हायला पाहिजे. त्यामुळे ह्या दोन्हीही ऍडव्हान्टेजेस तुम्हाला प्राणायामाने मिळतात. आणि एकदा का थांबलं की आता तुम्हाला त्या तळाच्या खाली असलेला हिरा दिसतो. आता तुमच्या चित्तावर मळ पण आहे आणि तुमच्या चित्तामध्ये अनंत विचार पण आहेत. विचार म्हणजे वेव्स, आणि चित्तावर अनंत मळ आहे, म्हणजे राग आहे, द्वेष आहे, जेलसी आहे, एव्हरीथिंग इज देअर. हे सगळे मळ आहेत चित्तावरचे. प्राणायामाने पहिले हे मळ शांत होतात आणि नंतर मग ते जे काही वेव्स आहेत, म्हणजे विचारांच्या ज्या वेव्स आहेत, त्यानंतर शांत होतात. एकदा ते झालं की मग जसं तळ्यावरच्या इम्प्युरिटीज काढल्या आणि त्याचे वेव्स आहेत त्या थांबल्या की तुम्हाला तलावाच्या खाली असलेला जो प्रेशियस स्टोन आहे तो दिसतो. पण तो दिसतो आता मग तुमच्या हातात आला का, तो नाही, तुमच्या हातात नाही आलेला. सो यू डोंट हॅव दॅट एक्सपिरियन्स. ओनली थिंग दॅट यू नो दॅट येस देर इज अ प्रेशियस स्टोन. So for that you have to dive into it, go deep into the that water, go to the bottom of that lake and then get the possession of that precious stone. ते जे डायव्हिंग आहे ना, that diving is धारणा ध्यान समाधी. आता तुम्हाला फक्त एवढं कळलंय की हा असं काहीतरी आहे, बट यू डोंट हॅव एनी एक्सपिरियन्शियल नॉलेज. जसं तुम्हाला फक्त एवढं कळलंय की बाबा तिथे प्रेशियस स्टोन आहे, बट इट इज नॉट इन युअर पोझिशन. सो इफ यू वॉन्ट टू हॅव दॅट इन युअर पोझिशन, यू हॅव टू डाइव इन टू इट. एक्झॅक्टली इन अ सिमिलर वे, intellectually you know that yes, there is a knowledge inside,
but you have not experienced that knowledge. Aham Brahmasmi knowledge nahi मिळालं. For that you have to dive into it. That dive is nothing but dharana, dhyan, samadhi. And that's why they are saying dharana sucha yogyata manasa. So it is the prerequisite to enter into the inward journey of consciousness. That is dharana. So tranquility of chitta producing in it an ability to penetrate into the reality of subject or object chosen for the meditation. So this is what is stated in this aphorism. Dharana sucha yogyata manasa. Because with disturbed mind, you cannot start the meditation. So the meditation can be started only if the mind is calm and quiet. आणि प्रकाशावरण जे आहे ते कसं काय जातं, तर नंबर ऑफ इम्प्रेशन्स आर देअर ऑन चित्त. इतकी इम्प्रेशन्स, इतके संस्कार आहेत ते. सो ऑल दीज संस्कारास गेट बर्न बिकॉज ऑफ दिस. So these are the two advantages. And when this is there, then you are ready. Because he has not written here that you are ready for the pratyahara. No, he is not saying like this. He says direct dharana. प्रत्याहार त्यांनी धरलेलाच नाहीये. कळलं की नाही? प्रत्याहार नाही सांगितलं त्यांनी, धारणा. कारण मेडिटेशनल प्रॅक्टिसेस आर धारणा, ध्यान, समाधी. सो युअर माइंड is ready for meditational practices only when it is calm and quiet and it is shuddha. शुद्ध माइंड असलं पाहिजे आणि शांत असलं पाहिजे. दोन्ही असलं पाहिजे. आणि हे दोन्हीही फायदे तुम्हाला प्राणायामाने मिळतात. एक ततः क्षीयते प्रकाशावरणम आणि दुसरं धारणा सूच योग्यता मनसा. हे दोन्हीही ऍडव्हान्टेज झालेत. देन यू आर इलिजिबल फॉर taking the course of meditation. And now he is talking about the pratyahara. What he says? Svavishaya asamprayoge chitta swarupanukara eva indriyanam pratyaharaha. So it is basically the withdrawal of senses inwards towards their source, that is mind, or ultimately the chitta. So it is the fifth limb of Ashtanga Yoga. And it is called as bridge between the Bahiranga and Antaranga Yoga. To be very frank, it is said that it is no mind, no man's land. आपल्या इथे असतं ना भारत पाकिस्तान, त्याच्यामध्ये एक लँड असते, नो मॅन्स लँड. सो दिस इज नो मॅन्स लँड. सो प्रत्याहार इज दॅट कंडिशन ऑफ बॉडी अँड इट्स सेन्सेस, ओके, इन विच द सेन्सेस हॅव्हिंग नो ॲबिलिटी ऑफ कॉन्टॅक्ट विथ द सब्जेक्ट. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे सब्जेक्ट आहेत बाहेर. आणि ते परसिव्ह करायला, ते एन्जॉय करायला आपल्याकडे पंचज्ञानेंद्रिय दिली आहेत. सो व्हेन देर इज अ कॉन्टॅक्ट ऑफ धिस ज्ञानेंद्रिय विथ रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट, ओके, देन देर इज अ परसेप्शन ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड. आम्हाला बाहेरच्या याचं ज्ञान कसं होत आहे? व्हाय वी परसिव्ह द आउटसाइड वर्ल्ड? इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेन्सेस. But only senses are there and there is no mind behind that sense. What will happen? No perception will be there. There is absolutely no perception. Mind has to be there. Now, pratyahara is that state where the mind is not there behind the indriyas. And so even though there is a contact of Jnanendriya with the respective object, there is no perception. And with the perception, you get disturbed. Your mind get disturbed. मी एखाद्या माणसाला बघितलं आणि माझं माइंड त्याच्या मागे आहे. मी लगेच ते ऍक्सेप्ट केलं, हा इज सच अँड सच पर्सन. इमिजिएटली ते मेमरीत जातं. मेमरीत गेलं, अरे याने मला असं असं ठकवलं होतं, अरे हा असा युसलेस आहे, थांब याला दाखतो. झालं, चेन चालू झाली ना विचारांची. विचारांची चेन चालू झाली तुमची. एक तो माणूस बघितला आणि मग याला कसा धडा शिकवायचा, चालू चेन अजून. मग असं केलं तर असं होईल, तसं केलं तसं होईल. कोणी तुम्हाला इन्सल्ट केलेला असेल तुमचा, कळलं की नाही? तो माणूस दिसला, तुमचा इंद्रियांचा त्या माणसाशी संबंध झाला आणि माइंड जर मागे असेल तर यू परसिव्ह दॅट पर्सन. इमिजिएटली माइंड अनालाइज करतो की अरे हा तोच माणूस ज्याने आम्हाला 10 वर्षापूर्वी माझा इन्सल्ट केला होता. तो माणूस विसरून गेलाय, आम्ही पकडून धरलाय.
पण प्रत्याहार ही परिस्थिती अशी आहे की इंद्रियांशी त्याचा संयोग झाला तरी परसेप्शन होत नाही, बिकॉज माइंड इज नॉट देअर, बिकॉज माइंड इज नाउ is not interested in outside world, but it is interested in inside world. Now mind has taken inward prati ahara. It is the reverse ahar. आत्ताचा बहिर्मुखी जो होता तो आता अंतर्मुखी झाल्यामुळे इंद्रियांचा जरी संबंध आला तरी देर इज नो परसेप्शन, बिकॉज माइंड इज नॉट देअर. आपल्या डोळ्यासमोर आपल्याला काहीदा हे आहेच की आपल्या डोळ्यासमोर एखादा माणूस जातो आणि तो माणूस शेवट म्हणतो, अरे काय माणूस आहेस तू, तुझ्या डोळ्यासमोरून गेलो तुला माहित नाही. नाही, कारण तेव्हा माझं चित्त जे आहे, माझं मन जे आहे ते डोळ्यांच्या मागे नव्हतं. ते काहीतरी दुसरं ऐकत होतं, गाणं, अतिशय सुंदर गाणं ऐकत होतं. तो माणूस समोरून गेला तरी मी नाही परसिव्ह करू शकतो. हा आपला रोजचा अनुभव आहेच की. So this is basically Patanjali does not nowhere clearly state how to achieve this pratyahar. Pratyahar is a state which you will get after a prolonged practice of first 4 limbs. Then the stage comes which is called as pratyahara. And when that pratyahara is achieved, then only you can enter into the meditational practices. So pratyahara thus related to the chitta, its part mind, and its instrument the sense organs. या तिघांचं मिळून आहे. आता जेव्हा ह्या तिघांचं एकत्रीकरण होतं आणि बाहेरचा विषय येतो त्यावेळेला तुम्हाला ज्ञान होतं. परंतु यातला एक जरी दुवा निखळला तरी देखील तुम्हाला परसेप्शन होत नाही त्याचं. आणि दॅट इज एक्झॅक्टली व्हॉट इज नाऊ. माइंड इज नॉट रेडी टू गो आउटसाइड, बिकॉज ना माइंड इज नाऊ एन्जॉयिंग द ट्रँक्विलिटी ऑफ माइंड. आणि मी मगाशी म्हटलं तसं, द ट्रँक्विल माइंड इज नॅचरली ब्लिसफुल. इट इज नॅचरली ब्लिसफुल. अँड सो नाव मला तुम्ही सांगा ना, एखादं सुंदर काही मला खायला मिळालं तर त्याच्या खालच्या दर्जाचं जेवण मी का घेऊ? मी त्याच जेवणाचा आनंद लुटीन ना. एखादं सुंदर संगीत माझ्या कानाला ऐकू आलं तर मी कशाला त्या पब मध्ये जाऊन ढॅन 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 ते म्युझिक ऐकू? मला याची गोडी लागेल ना. तसंच शांत मन झालं की मन किती आनंदी आहे हे जेव्हा मला कळतं त्यावेळेला मन मी कशाला बाहेर घेऊन जाऊ आणि त्या क्षणिक सुखासाठी हे करू. शब्द स्पर्श रूप रस गंध मनालाच कळतं, अरे मूर्खपण आहे. इतके दिवस मी मूर्खासारखा त्या इंद्रियांच्या मागे लागलो आणि बाहेरचं सगळे सुख घेत बसलो की जी क्षणिक आहेत सुख. मी स्वतःच आनंदमय आहे की कशाला मी बाहेरचं घेऊ. ही स्थिती जेव्हा येते त्यावेळेला तुम्ही प्रत्याहार साधला असं होतं. आणि म्हणून नंतरचं जे शेवटचं आहे त्याची एक्स्ट्रीम एंड द सूत्र टेल्स दिस ततः परमवश्यते इंद्रियाणाम. That means from pratyahar results the complete mastery over the sense organs. So the sutra tells of practical result of pratyahar and is clear in itself. In this state of total mastery, even when the subject is available for their enjoyment, are present respectively to the pertinent senses and may even have a direct contact with them, they lose the ability to perceive and experience those objects, since chitta of sadhaka wanting to have pratyahara would then not permit, okay, to do so. So the phenomena of senses becoming incapable of perception is feasible even in non-yogic condition. मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला, योगिक आणि नॉन योगिक कंडिशनलाही आपण हा फेनॉमिना बघतोच. अरे किती ओरडून सांगतोय तुला, तुझं लक्ष आहे कुठे माझ्या बोलण्याकडे? आणि खरंच नसतं आपलं लक्ष. आपल्याला ऐकू येत नाही काही, कारण आपलं लक्ष कोणीतरी दुसरीकडेच असतं. काहीतरी खाण्यात असतं, ती चव बघण्यात असतं. त्यामुळे हा एक्सपिरियन्स येतोच. आणि म्हणून ज्या वेळेला तुमचा इंद्रियांशी संबंध येऊन पण तुम्ही त्याला परसिव्ह करत नाही, बिकॉज देर इज नो कॉन्टॅक्ट ऑफ सेन्स ऑर्गन्स विथ द माइंड. सी फॉर परसेप्शन देर हॅज टू बी ए कॉन्टॅक्ट ऑफ माइंड विथ सेन्स ऑर्गन विथ द आउटसाइड ऑब्जेक्ट. देन ओनली देर इज ए परसेप्शन.
If outside object is not there, there is no perception. If indriyas are not there, there is no perception. तो कॅमेराच नाही, फोटो कसा निघणार? And if mind is not there, but both the two are there, then also there is no perception. So all the three are required for perception. Out of that, the mind becomes inward oriented. And so mind is not happy with the outside shabda, outside subjects. And so he don't want any momentary happiness through this outside world. And so he actually takes inside, his journey starts, inward journey starts. And he finds that inward there are so many things which I have to perceive. आता तो बाहेरच्या गंधाला नाहीये हे, तो आतल्या दिव्य गंधासाठी तडफडतोय. तो बाहेरचं काही बघण्यापेक्षाही आतलं दिव्य चक्षुनी बघायला प्रयत्न करतोय. दिव्य गंध तो बघायला प्रयत्न करतोय. आतमध्येच आहे सगळं, त्याच्या मागे तो लागलेला आहे. दॅट इज द स्टेट ऑफ प्रत्याहार. सो दिस इज ए स्टेट. आता प्रत्याहाराची साधना कशी करायची ती काही पतंजली मुनींनी सांगितलेली नाहीये. बट प्रॅक्टिकल वे ऑफ डुईंग दी प्रत्याहार इज सर्वप्रथम म्हणजे असं आहे की जबरदस्तीनेच करायला पाहिजे तुम्हाला. ही इंद्रिय धावली तर त्याला सांगायचं, बाबा रे हे धावणं बरोबर नाहीये, हे तुझ्या स्पिरिच्युअल जर्नीसाठी हितकारक नाहीये. कंटिन्युअसली टेल दॅट पर्सन. स्लोली अँड स्लोली द mind starts listening to him and then mind turns inward की नाही हे नाही मला बरोबर योग्य. सुरुवातीला जबरदस्ती करावी लागते, नंतर मग हळूहळू मन पण शिकतं की नाही आपल्याला हे नाही करत. तो विचार करतो की असं काय, पण पहिल्यांदा मनालाच ठरवायला लागतं की मी नाही. मन तर धावतं तिकडे, कारण इट्स नॅचरल टेंडन्सी इज गो आउटवर्ड. आणि त्यामुळे जिथपर्यंत तुम्हाला आतला एखादा अनुभव येत नाही तिथपर्यंत मन त्या इंद्रियांशीच सलग असतं, ते सोडत नाही. कारण त्याला बहिर्मुखी असतं ते. त्याला आतलं एकदा का चाखायला मिळालं की मग हळूहळू तो हे करतो. आणि म्हणून त्याच्यासाठी पहिले जबरदस्ती इंद्रियांना आत घ्यायचं असतं. हळूहळू तीच इंद्रिय ऑटोमॅटिक अनवर्ड जातात अँड दे स्टार्ट लिसनिंग टू देअर स्वामी, दॅट इज द मन or the chitta. So this is the practical way of practicing pratyahara. But Patanjali Muni has not said anything about the pratyahara, the sadhana of pratyahara. Let us understand this point. So this is actually the second chapter which we have finished today. Now the question arises that these are the 5 limbs. Then why Patanjali Muni has not taken into account the 3 limbs, that is dharana, dhyan, samadhi, in this chapter only? So that we will see afterwards why it is so, because he want to elaborate this subject which is called, or the concept which is called as Sayyama. Sayyama is nothing but dharana, dhyan, samadhi together. And with that Sayyama, he want to tell you what are the vibhutis which are possible. And that's why he has introduced, he has taken these 3 into the 3rd chapter, which is called as Vibhuti Pada, extrasensory perception, or the extra powers, or the extra knowledge, the cosmic knowledge, which we don't have right now. So knowledge and the power, both the things, it is called as Vibhuti. He want to elaborate that in the 3rd chapter, and that's why the name of 3rd chapter is Vibhuti Pada, where he has elaborated the concept of Sayyama, and Sayyama concept is altogether related with Dharana, Dhyan, Samadhi, and probably because of that Patanjali Muni must have taken this Dharana, Dhyan, Samadhi into the 3rd chapter. So we'll see that chapter in next our this thing. Okay, with this the 2nd chapter is over. 2 minutes are remaining. If there are questions, you can ask. Otherwise, we'll stop. And one more, actually, this thing I have to tell you that from 15th, I have got the sermons in Datta Mandir, that is Ramwadi. So 15 days, रोज माझी प्रवचन असणार आहेत. त्यामुळे ते 2 बुधवार
आपला हे नसेल, वर्ग नसेल. म्हणजे एक मिनिट, 15 पासून माझी प्रवचन आहेत, 15 ते 28, आणि त्यामुळे 15 ते 28 प्रवचन असल्यामुळे आपल्याला ऍक्च्युअली 18 आणि 25 ऑक्टोबर, हा ऑक्टोबर आहे ना, या. तर मग 11ची आहे, 18 आणि 25 या 2 दिवशी, कारण माझी प्रवचनच तिथे 6:30 पर्यंत असतील. मग तिथून निघून तिथे, कारण प्रवचन झाल्यानंतर ते चहा कॉफी वगैरे सगळं असतं, ते होऊन मला धावत परत तिथे यायचं. बरं 1.5 तास तिथे प्रवचन करणार. ती गीतेवर आहे. इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड दे कॅन कम ओव्हर देअर. 3rd चॅप्टर गीतेचा, त्याच्यावर माझी सगळी प्रवचनं आहेत. कारण पहिले 2 चॅप्टर्स माझे 2 वर्षापूर्वी झालेले आहेत तिथे, आणि म्हणून 3ऱ्या अध्यायाला आपण सुरुवात करणार आहोत, ज्याला कर्मयोग म्हणतात. तर तो 3रा अध्यायावर प्रवचन आहेत माझी. कोणाला जर इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही या. 4:30 ते 6, 6:15 पर्यंत चालतं साधारण. रेकॉर्डिंग भेटणार का? मी नाही करत आणि तेही नाही करत, त्यामुळे. आणि मी रेकॉर्डिंग वगैरेच्या फार हे आहे, म्हणजे माझं लक्ष माझ्या बोलण्यात असतं. अगदी खरं जर सांगायचं ना, तर मला बाकी काही कळत नाही. मी आपला एकदा माईक ऑन केला की मी चालतो. दुसरं काही माझ्या लक्षात येत नाही. अरे रेकॉर्डिंग करायला पाहिजे, अरे असं करायला पाहिजे. आणि अगदी खरं सांगतो, मला कधीही याचा विचार पण येत नाही मला. दुसरे करतात. माझ्याकडे आतापर्यंत जी काही रेकॉर्डिंग आहेत ती सगळी दुसऱ्यांनी आणून दिलेली आहेत मला. मी नक्की करत नाही, एवढं मत. आता एवढी तिथे प्रवचनं गेली 7 वर्ष मी देतोय, 15 दिवस सलग, पण माझ्याकडे कुठचंही नाहीये रेकॉर्डिंग. किंवा मध्ये मी नारद भक्ती, ते प्रतिभाताई तुम्ही आला होतात, नारद भक्ती सूत्रावर प्रवचनं झाली होती तेव्हा, तर ते तरी कुठे रेकॉर्डिंग आहेत माझ्याकडे. तेव्हा प्रतिभाताई आल्या त्या माहिती, तुम्ही बरोबर ना? हो सर, आले होते ना. एक्झॅक्टली. पण माझ्याकडे काही रेकॉर्डिंग नाही, म्हणजे मी काही तिथे ठेवत नाही रेकॉर्डिंग वगैरेला. नाही, आणि तिकडे रेकॉर्डिंगची सोय पण नाहीये, म्हणजे असं सोय काही पण. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरे असं. एक्झॅक्टली, ते सोय पण नाहीये काही. नाही. आणि मी काही कोणाला इन्सिस्ट करत नाही. मी बोलत बसतो. माझ्याकडे जे आहे नॉलेज ते मी देत असतो. जे घेतात ते घेतात, जे नाही घेत ते नाही घेत. मी माझं ते बोलण्याचं काम मी करतो, बाकी काही नाही करत. तर 2 म्हणजे 18 आणि 25 ला आपलं लेक्चर नसेल. 1 तारखेला लेक्चर असेल, आणि 1 तारखेला आपण पूर्णपणे नवीन चॅप्टर सुरुवात करतोय, दॅट इज विभूतिपाद. आणि विभूतिपाद सुद्धा थोडा, आता हा दुसरा चॅप्टर जरासा सोपा होता. पहिला चॅप्टर पूर्ण फिलॉसॉफिकल होता. दुसरा चॅप्टर थोडा सोपा आहे. 3ऱ्या चॅप्टर मध्ये पहिले 8-10 जी सूत्र आहेत ती जरा नीट समजली ना, तर पुढचं सगळं समजतं. हेही लक्षात घ्या. बट इट इज अ गुड चॅप्टर, नो डाऊट. सो आय विल रिक्वेस्ट एव्हरीबडी that please attend these lectures. Okay, so if there are no questions, I think we'll stop.